जिले के धर्मपुर तालुका में आदिवासी नाबालिग लड़की के अपहरण और बलात्कार के गंभीर मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी को मुंबई से गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले को लेकर वलसाड डांग के सांसद एवं लोकसभा दंडक धवल पटेल ने कड़ा बयान देते हुए घटना को अत्यंत निंदनीय बताया और पीड़िता को सुरक्षित वापस लाने तथा आरोपी को सख्त सजा दिलाने की बात कही। जानकारी के अनुसार 20 जनवरी को धर्मपुर के सुदूर आदिवासी क्षेत्र से एक नाबालिग लड़की लापता हो गई थी। परिवार की शिकायत पर जांच शुरू की गई, जिसमें सामने आया कि सोशल मीडिया के जरिए संपर्क में आए युवक ने लड़की को बहला फुसला कर अपहरण किया था। इस घटना के बाद बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग, हिंदू संगठनों और ग्रामीणों ने धर्मपुर पुलिस स्टेशन पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए वलसाड पुलिस ने एलसीबी, एसओजी और स्थानीय पुलिस की अलग-अलग टीमें गठित की। पुलिस ने धर्मपुर से वलसाड रेलवे स्टेशन और वहां से मुंबई तक के 400 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले। जांच में पता चला कि आरोपी और नाबालिग ट्रेन से मुंबई सेंट्रल पहुंचे थे और फिर लोकल ट्रेन से आगे गए। तकनीकी निगरानी और आरपीएफ के सहयोग से पुलिस ने मुंबई से नाबालिग को सुरक्षित बरामद किया और आरोपी उस्मान बिन मोहम्मद 27 वर्ष, जो एक कंपनी में फिल्टर के रूप में काम करता है, को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस जांच में सामने आया कि पीड़िता नाबालिग है और आदिवासी समुदाय से संबंधित है। मेडिकल जांच में बलात्कार के सबूत मिलने के बाद आरोपी के खिलाफ अपहरण, बलात्कार, अत्याचार अधिनियम और पीओसीएसओ एक्ट की सख्त धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। अदालत ने आरोपी को 28 तारीख तक रिमांड पर भेज दिया है। इधर सांसद धवल पटेल ने कहा कि आदिवासी समाज की नाबालिग बेटी के साथ हुआ यह कृत्य गंभीर अपराध है और दोषी को कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए वो पुलिस प्रशासन से लगातार संपर्क में हैं। उन्होंने विपक्षी दलों के आदिवासी नेताओं की चुप्पी पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर मौन रहना शर्मनाक है और आदिवासी समाज इसे कभी माफ नहीं करेगा। जी, जे धर्मपुर तालुका में जे घटना बनी है एकदम ज निंदनीय घटना है, जेमा मुस्लिम युवक द्वारा जे अमारी नाबालिग आदिवासी युवती है एने भगावी देवामां आवी छे। एने अमे सख्त शब्दों में वखोड़ीए छे। जे दिवसे आ घटना बनी ए दिवसे हूँ पोते अने अमारा धरमपुरना धारासभ्य अरविंदभाई पटेल अमारा पूरा पुलिस तंत्र साथे संकलन में छे। चाहे एसपी होय, डीवायएसपी होय, पीआई साथे सतत संकलन में छे ने दीकरी पाછી घरे आवी जाय एना माटे पूरा प्रयास करी रह्या छे अने अमने 100% खातरी छे के जल्दी थी जल्दी दीकरी घरे आवी जाय एना माटे अमे बधा प्रयास करी रह्या छे। पण आ रीतनी घटना अमारा धरमपुर अने वलसाडमां अमे चलावी लेवामां आवशे नहीं। हमारी आदिवासी युवती हो कि हिंदू युवती हो एने बळजबरीपूर्वक कोईपण समाजना युवानो होय, चाहे मुसलमान होय के बीजा धर्मना लोको होय, ए जबरदस्ती लई जाय ए अमे જરાક पण चलावी देवामां आवशे नहीं। आ जे युवती छे ए नाबालिग छे એટલે એમાં વધારે સખ્ત એમાં ગુનો લાગે એના માટે અમે પૂરો પ્રયાસ કરવાના છે અને આ જે વસ્તુ બની છે એમાં એવો અમે દાખલો કરવાના છે કે આવનારા સમયમાં કોઈ પણ આવું પગલું ભરવા પહેલા 100 વાર વિચારે એના માટે પ્રયાસ કરવાના છે। પણ મને તમે ખાસ એક વસ્તુ વાત કરવી છે કે જે હંમેશા બધા કથાકથિત ગુજરાતમાં ઉમરગામથી અંબાજી લગીને આદિવાસી મસીહા બનીને બધા લોકો ફરે છે અને આદિવાસી કરે છે, ત્યારે આદિવાસી મહિલા તે પણ નાબાલિગ મહિલાને જ્યારે મુસલમાન લઈને ભાગી ગયો છે ત્યારે એ લોકો કેમ બોલતા નથી, ત્યારે કેમ આદિવાસીનો પડખે ઊભા રહેતા નથી, એ અમારો સવાલ છે। અમે તો કોઈ પણ આદિવાસી પર આપદા આવે તો સૌથી પહેલા અમારા ભારતીય જનતા પાર્ટીના જે પણ કાર્યકર્તા હોય અમે જઈને ઊભા રહીએ છીએ, ચાહે અમારા અરવિંદભાઈ હોય કે હું હોઉં, અમે જાતે જઈને ઊભા રહીએ છીએ। આ કિસ્સામાં અમે જે પરિવાર છે એને પૂરો ન્યાય અપાવશું અને આદિવાસી અમારી જે યુવતી છે એને ઘરે પાછા લઈ આવશું ને આવનારા સમયમાં આવું કંઈ પણ ના થાય એના માટે દાખલારૂપ એમને સજા આકરીમાં આકરી થાય એના માટે પૂરો પ્રયાસ કરવાનો છે। ગત 20/1 રોજ ધરમપુરમાં અંતરિયા ગામની એક આદિવાસી દીકરીનું મળી આવતી નથી ને એનું લચાઈ ફોસલાવીને કોઈ યુવક અપહરણ કરી ગયો છે એવી યુવતીના પિતાએ ફરિયાદ નોંધાવી હતી 20 તારીખના રોજ। આ બાબતની ગંભીરતાને ધ્યાને લઈ અને યુવતીને શોધવા માટે ને યુવકને શોધવા માટે તમામ પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યા। યુવતી અને આરોપી બંનેના સગાવાલા, પરિચિતો, મિત્રમંડળ તમામની પૂછપરછ કરવામાં આવી તેમની અને ટેકનિકલ ડિટેલનો અભ્યાસ કરવામાં આવ્યો। આ ઉપરાંત યુવક અને યુવતી
જે યુવક છે એ યુવતીને લગ્નની લાલચ આપીને ભગાડી ગયો હતો. તે લોકો જ્યાંથી નીકળ્યા હતા ત્યાંથી શરૂ કરી અને સીસીટીવી એમાં ચેક કરવામાં આવ્યા. સીસીટીવી ચેક કરતા એ વિગત જણાઈ આવી કે આ યુવક યુવતી છે વલસાડ સ્ટેશન પર જોવામાં આવ્યા હતા. વલસાડ સ્ટેશનથી આવતી જતી ટ્રેનમાં એ કઈ તરફ ગયા છે તે માટે વલસાડ સ્ટેશનના સીસીટીવી જણાવતા તે યુવક યુવતી મુંબઈ તરફ જતી ટ્રેનમાં બેસી અને આગળ ગયા જણાવતા વલસાડથી શરૂ કરી અને મુંબઈ સુધીના તમામ સીસીટીવી બધા ચેક કરવા માટે ધરમપુર સ્થાનિક પોલીસ ઉપરાંત એલસીબીને એનું સુપરવિઝન આપી એલસીબીની વલસાડ સિટી, વલસાડ રૂરલ અને પાડી પોલીસના અધિકારી અને કર્મચારીઓની અલગ અલગ ટીમો બનાવી અને સમગ્ર રૂટના સીસીટીવી મેળવવા માટે અને ચેક કરવા માટે અને યુવક યુવતીની શોધ માટે મોકલવામાં આવી હતી ટીમ 4 દિવસ માટે. દરમિયાનની અંદર આ યુવક યુવતી મુંબઈ સેન્ટ્રલ પર ઉતર્યા હતા અને ત્યારબાદ લોકલ ટ્રેનમાં બેસી અને આગળ ગયા હતા. તે પ્રમાણેની હકીકત જણાઈ આવતા આરપીએફના સંકલનમાં રહી તમામ માહિતી આરપીએફને શેર કરવામાં આવી હતી અને જે લોકલ ટ્રેનના રૂટ પરના જે સ્ટેશન હતા ત્યાં પણ સીસીટીવી ચેક કરવામાં આવ્યું કઈ તરફ ઉતર્યા છે એ આગળની તપાસ ચાલુ હતી. દરમિયાનમાં આરપીએફની મદદથી આ યુવક યુવતીને મુંબઈ સેન્ટ્રલથી મેળવવામાં આવ્યા હતા અને વેરીફાઈ કર્યા પછી તેમને લઈ અને આઈઓને હસ્તગત કરવામાં આવ્યા હતા. આ ગુનાની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રહી અને આદિવાસી સમાજની દીકરી હોય, સગીરવની હોય, જે તે સમયે જ બીએનએસની કલમ 138(2) અને એટ્રોસિટી એક્ટની કલમ 325 અને 325(1) મુજબનો ગુનો દાખલ કરી અને તપાસ છે એસટી ડીવાયએસપી સામે સોંપવામાં આવી હતી. તપાસ યુવક યુવતી મળી આવતા અને ત્યાં તપાસના દરમિયાન વિગતો જણાઈ આવતા બળાત્કાર અને પોક્સોની એક્ટની કલમની એડ કરી અને આરોપીને અટક કરવામાં આવેલ છે. આરોપીના નામદાર કોર્ટમાં રજૂ કરતા 28 તારીખ સુધીના રિમાન્ડ આપવામાં આવેલ છે. આરોપીનું ભૂતકાળ છે, આરોપી કોણ છે, નામ શું? આરોપીનું નામ છે એ ઉસ્માબીન મહમૂદ બાગથિયાન છે અને ઉંમર 27 વર્ષ છે. આરોપી 10 પછી આઈટીઆઈ કરેલ છે અને તે અતુલ કંપનીની અંદર મિકેનિક તરીકે કામગીરી કરી રહેલ છે 3 થી 4 વર્ષથી. સોશિયલ મીડિયામાંથી કઈ એ લોકો સંપર્કમાં એવું વાત થતી? સોશિયલ મીડિયામાં એકબીજા સંપર્કમાં હતા અને બીજા રીતે પણ સંપર્કમાં હતા. સોશિયલ મીડિયામાં એકબીજા સાથે સંપર્કમાં હતા, ઇન્સ્ટા પર લોકો વાતચીત કરતા હતા. એવી રીતે માહિતી તપાસ દરમિયાન ખુલી આવી છે. अपने ब्रांड को नई पहचान दें। हमारे न्यूज चैनल पर विज्ञापन देने के लिए अभी इस नंबर पर संपर्क करें 9898889116 पर। खबरों में बने रहने के लिए तो वॉइस न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।